لوگوں کو ڈراتے ہیں، ڈر ایک بہت اہم کام پرپس سرو کر دیتا ہے، لیکن جب ایک بندہ دیوار سے لگ جاتا ہے، وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے نا، دست بغیرت چو نماند گریز، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کو اگر آپ ڈرائیں نا کمرے میں بند کر کے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ بلی جو ہیں کبھی ادھر بھاگتی ہیں، لیکن جب اس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کوئی بھی راستہ آپ نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ آپ پہ جپٹ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں بس ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اب ہم نے جلدی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس نظام کو کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، جتنی لیڈرشپ ہیں ان کو آگے کرنا ہے، جو ہوتا ہے پھر دیکھا جائے۔ ادروائز یہ جو سلسلہ ہے فسطائیت کا، یہ میرا خیال ہے تب تک جاری رہے گا جب تک جو ہیں تمام لوگ یہ ڈیسائیڈ نہ کر دے کہ اب ہم نے سرنڈر کرنا ہے، تمام چیزوں سے ہو کے گزرنا ہے، اور جب ایک وقت آئے گا بلک میں لوگ سرنڈر کریں گے تو میرا خیال یہ ہے، دیکھیے آپ لوگ کہوں گا جسٹس منیر اور جسٹس بندیال صاحب میں بڑا فرق ہے۔ منیر نے بیسیکلی پاکستان میں مارشل لا یا جو قانون کی اور آئین پاکستان کی پامالی کو انہوں نے لیگلائز کیا تھا۔ ایسا کوئی مقدمہ بندیال صاحب کے سامنے نہیں آیا۔ بندیال صاحب کا جو دور تھا آئینی اور قانونی اعتبار سے میں اس کو مکس بلینڈنگ آف رائٹ اینڈ رانگ کہتا ہوں۔ کہیں پر وہ صحیح گیا، کہیں پر وہ جس طرح رات کو 12 بجے جو ہیں عدالت لگانا اور پھر 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروانا، اور ساز کا نام بھی لے لینا۔ جی جو دیکھیں یہ اب ہم قوم ہی ایسی بن گئے ہیں کہ جب آپ ججوں کے ساسوں کی ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور آپ کے پاس یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، سب سے پہلے اہم ضرورت تو یہ ہے نا کہ میری پرائیویسی کو کون جو ہے اس میں گھس رہا ہے، کون اس کو پامال کر رہا ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کل جو ہیں بہت سارے جج صاحبان جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے، ان کی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے، اور عدلیہ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ان کی اپنی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کی پرائیویسی کو کون محفوظ کروائے گا۔ بندیال صاحب کے فیصلے پر آپ نے کہا مکسچر ہے رانگ اور رائٹ کا، قاسم سوری صاحب والی جو رولنگ ہے قانونی اور پروسیجر اگر اس کا دیکھا جائے تو وہ فیصلہ ان کا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ بحیثیت ایک قانوندان یا بحیثیت ایک وکیل کے میں یہ سوچتا ہوں کہ قاسم سوری صاحب کا اس وقت کا فیصلہ جب لوگوں نے سائفر کو ڈینائی کیا کہ کوئی جسٹس کا فیصلہ اس کے اوپر جو ہے کہ سائفر کوئی ہے ہی نہیں، سائفر کے وجود سے لوگ یہ انکاری ہوئے۔ سائفر کیا تھا؟ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دو ورنہ تیار ہو جاؤ، یہی رولنگ تھی اس کی، اور اسی رولنگ کو جو ہے ایڈجوڈیکیٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ تو لہٰذا اب آج 1 سال بعد حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ جی سائفر تھا اور سائفر جو ہے غائب ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اگر آج 1 سال کے بعد کے حالات میں یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں جاتا تو شاید وہ فیصلہ نہ آتا جو اس وقت آیا تھا۔ وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کہا حالات پہ دار و مدار تھا، اس وقت ڈینائی کیا جا رہا تھا، آج سائفر کو مانا جا رہا ہے، بلکہ سائفر کی بنیاد پہ عمران خان کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ شیخ افضل صاحب پہلے سابق وزیر اعظم، پھر وزیر خارجہ، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب، اور کل شیخ رشید صاحب کی گرفتاری، آخر سلسلہ کب تک رکے گا؟ یہ سلسلہ تب تک نہیں رکے گا جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرفیئر کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں میری آبزرویشن یہ ہے، سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے پورے ملک کے حالات، یہ ان کا بنیادی فرض ہیں، آئین نے یہ ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کو دی ہے، یہ ان کی دیکھیں واحد جو اہم کام ہیں وہ ہے بنیادی حقوق کا تحفظ، اور یہ عدلیہ جو ہیں اس کی کسٹوڈین ہے۔ تو لہٰذا جب سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے گی پاکستان میں رول آف لا کی کو اسٹیبلش کرنے کی طرف، تب یہ چیزیں رک جائیں گی۔ سائفر کیس میں بہتر ہوتا کہ کوئی ضمانت کی سنوائی کے لیے کوئی لارجر بینچ بنایا جاتا، کیونکہ یہ جو سائفر ہیں یہ انتہائی اہم نوعیت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے۔ سائفر کا کیس پہلے سپریم کورٹ نے اپنے رپورٹڈ ججمنٹ میں قاسم سوری صاحب کے رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے اس پہ اپنی آبزرویشن دی ہے۔ تو لہٰذا اتنی اہم نوعیت کا مقدمہ جو ہے ضرورت یہ تھی کہ اس کے لیے لارجر بینچ جو ہیں اس کو سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ایکٹ ہیں اس پہ سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے، ادھر ابھی ہم جا رہے ہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی کور کمیٹی کا جو انتہائی اہم اجلاس ہے اور جس میں بہت اہم فیصلے متوقع ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کے کنونشن منعقد کریں
मुल्क भर में, और इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से कर रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन तमाम पार्टियां कर रही है, NP आजकल कर रही है, जमात इस्लामी के कन्वेंशन आए रोज़ होते हैं। और इस मुल्क में जो हालात हैं, तो पार्टी जो हमारे कायदीन हैं और अकाबिरीन, उन्होंने कन्वेंशन से पहले ये सोचना शुरू किया कि जी हमारे कन्वेंशन पे फिर हमले होंगे और हमारे कन्वेंशन को सबोटाज किया जाएगा, तो इसके लिए हम पहले से क्यों ना अदालत से रजू करें। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट के हवाले से खाइफ है कि इसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो पाकिस्तान की किसी और सियासी पार्टी के साथ नहीं हो रही है। तो लिहाजा ये चंद चीज़ें थी आपको बताने की। अच्छा शेर अफजल साहब, ये कहिएगा कि आपने कहा कि हम मुल्क भर में कन्वेंशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो क्या ये कन्वेंशन सियासी नौयत के होंगे या फिर जिस तरीके से वकला कन्वेंशन कर रहे हैं ये उसी की कड़ी होगी? वकला कन्वेंशन एक अलहदा सिलसिला है जिसका पार्टी कन्वेंशन से ताल्लुक़ नहीं है। ये वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं जिसमें वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, इलेक्शन सर पे हैं और तमाम पार्टियां अपने हलकों में अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके वर्कर्स का भी हक़ है कि वो अपने मुतल्लिका सूबाई कौमी हलकों में वर्कर कन्वेंशन करे, अपने उम्मीदवारान के बारे में जो है डिस्कशन करें पोलिंग स्टेशंस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि जो PTI के लीडरान हैं जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड है, छुपे हुए हैं, उनको नहीं चाहिए कि वो सरेंडर करें, आए सामना करें, अगर बेगुनाह है तो खुद को बेगुनाह साबित करें, कैंपेन शुरू कर दें? ये नहीं हो सकता कि भाई वो छुपे रहेंगे, इससे नुकसान नहीं होगा आपके ख्याल में पार्टी को? देखिए, गुनाहगार और बेगुनाह का सवाल तो नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स अंडरग्राउंड हैं, एक पहली बात तो ये सब जो हैं अपनी मर्ज़ी से अंडरग्राउंड नहीं है, ये एक फ़ैसला था और खान साहब ने इसकी अप्रूवल दी थी। दूसरी बात यह है कि इन पे मुकदमात की नवीयत क्या है? सारे सियासी मुकदमे हैं। बाकी तो फौजदारी मुकदमात में अगर ये 9 मई के वाक़यात में जिन FIR में इनको नामज़द किया गया या बाद में जो है ज़िमनी के ज़रिए उनको इम्प्लिकेट किया गया है, वो फ़ाइट करना मुश्किल नहीं है। असल फ़ाइट करना ये है कि एक केस से आपकी जान छूटती है, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है, फिर 3 MPO से एंटी करप्शन से FIA, और यूँ जो है लोगों की तज़लील भी हो रही है और उनकी रिहाई जो है वो तबालत इख्तियार करती जा रही है। तो लिहाजा इस चीज़ का हमारे पास फ़िल वक्त कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता ये चीज़ वाज़ेह है कि बहुत जल्द जो है ये फ़ैसला होना है कि लीडरशिप को अब मंजर आम पे आना है, और जब कब फैसला होता है ये कोर कमेटी ने डिसाइड किया। आप बड़े दबंग लीडर हैं, आपने एक दिन ट्वीट किया था और आप अंडरग्राउंड हो गए थे कि PTI की कोर कमेटी में कुछ गद्दार बैठे हैं। आप उन गद्दारों का नाम लेना पसंद करेंगे? ये सवाल का जवाब तो मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। नाम लेना पसंद करेंगे? मैं आपको अर्ज़ करूँगा ना, मैं नाम लेने से घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि पार्टी के कुछ जो हमारे सीनियर अकाबिरीन हैं उन्होंने मुझे इससे मना किया है, तो लिहाजा अब आप मुझे लड़वाए नहीं अपने पार्टी से, और जो फैसला उन्होंने किए हैं वो मुझे बसर चश्म कबूल है। सर, काजी फाइज ईसा से तहरीक इंसाफ को क्या उम्मीदें हैं? काजी फाइज ईसा साहब को हम मुबारकबाद देते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की लीगल कम्यूनिटी ये तवक्को रख रही है कि पाकिस्तान को जो चीफ जस्टिस मिला है वो सबसे पहले जो कार्रवाई मुनासिब समझेगा वो है अदालती जो निज़ाम जिसका शिराज़ा बिखर चुका है, और जो अदालती अहकामात जो हैं वो बार बार पाँव तले रोंदे जा रहे हैं। और जो सबसे अहम मसला जो दरपेश है अदलिया को, वो है कॉन्स्टिट्यूशन आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, और इस तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने में अभी तक अदलिया, आप सबको मालूम है कि वो अभी तक कामयाब नहीं हुई है। लोग गैर महसूस फ़ील कर रहे हैं, लोग अदालतों में इस डर की वजह से नहीं जा रहे हैं कि अदालतें जो हैं उनको इंसाफ की फराहमी, सिर्फ फराहमी नहीं है बल्कि उस इंसाफ पे अमल दरामद भी कराना है। अमल दरामद जो है वो होता नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान का मौजूदा वक्त में इलेक्शन से भी बढ़ के और एक माशी सूरत-ए-हाल से भी बढ़ के जो सबसे अहम फ़ैसला है, जो सबसे अहम बर्निंग इशू हैं, वो हैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सूरत-ए-हाल या आईन की सुप्रीमेसी की सूरत-ए-हाल या पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ जो हैं इनकी पामाली को रोकने के लिए क्या इक़दाम जो हैं सुपीरियर जुडिशरी कर सकती है। मेरा ख्याल है, और काजी फाइज ईसा साहब का जो खत काट हैं, जो इनके फ़ैसले हैं, जिस तरह ख़ुद अपने लिए इंसाफ के हसूल के लिए लड़ा, पाकिस्तान के अवाम और हम लीगल कम्यूनिटी बिलखसूस ये तवक्को रखते हैं कि ये अदालती निज़ाम को मजबूत करेंगे। जिन लोगों ने अदालतों की बेतौकीरी की है और जिन हुकाम ने, उसका ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान में उन तमाम अहकामात के लिए कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो ये जायज़ा ले कि कहाँ पे किस तरीके से अदालती इख्तियारात को जो है या अदालती इक़दामात या अहकामात को फ्लाउट किया गया, और जब ये चीज़ें होंगी तो लोगों का एतमाद जो है अदलिया पे मजबूत होगा। एक साल 7 माह गुजार के गए, उनका भी जस्टिस मुनीर